Pavani, our husband is a dentist, doctor. Okay, Pallu repair chesukovalante you can contact us. So Sister Pavani, you're welcome. Amma, nee peru entana? Shrestha. So that is very special anamata. Shresthamayinadi kada devukiki istamainadanta. Shrestha, welcome Nana, you and your mummy and this young man. Advik. When I met him, Raj, he was this little boy. Now he's grown up so tall and almost is coming to me. Okay, wonderful. Advik, Shrestha and Pavani, you're welcome. Just shall we invite them and welcome them with our clap. You're welcome, ma'am. We are always there, Sundays and Thursdays. Not Thursday, 7:30 to 9 varaku Bible study. Advik, okay? You come, listen. All the young people come. Viren Randi. And we have our sister Sudha Rani, my wife's brother's wife. So, chala rare she comes to Sunday fellowship. Edana functions untaru kani ee roju mana madhya raavadam. Epsilba and Sudha Rani, you're welcome and we want to we welcome you and God bless you. And especially Brother Raj and family. Last but not the least, with the Raj, Ronit, and we miss their daughter, his daughter, that is Manisha, and with the Raj and family, we know this family also for almost 20 years. Kada brother? Yes. 20 years. కొద్దిగా మధ్యలో కరోనా నుంచి కొద్దిగా మిస్ అయిపోవడం కొద్దిగా లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లంలో దే స్టార్టెడ్ గోయింగ్ టు సమ్ ఇంగ్లీష్ ఫెలోషిప్ అండి. Thank God, wherever they are going, but we are always with your family, brother. We always pray. My family is list lo, my members bring prarthana chese list lo, your family also is there, brother. We continue to pray, brother. Brother Raj and they are basically Hindi-speaking family. They are from UP and Maharashtra, and he understands very well Telugu and manchiga chakkaga Telugu maatladtaru. And even we want to, shall we just clap for those people? Welcome, brother. God bless you. Sundays and Thursdays, anytime you're welcome. And we love you, brother. Okay? Though you missed us or we missed you for so many years, but still we love you. Our prayers are with you and we will continue to pray for you. ప్రియులారా, ఈరోజు నా అంశం ఏంటంటే దేవుని సేవకులుగా మనము దేవుని సేవకుల కొరకు మనం ఏం చేయాలి. ఓకే, దేవుని సేవకు వస్తే మనకి ఎలాంటి ఆశీర్వాదాలు, దేవుని సేవ చేస్తే మనకి ఏ రకంగా ఆశీర్వాదాలు అనే విషయాన్ని I just wanted to share with you. As I promised you, 11 to 11:30 worship. ఇది కొద్దిగా ఫాస్ట్ ఉందండి. 11:30 to 12 we will close it year after because of the summer. Okay, so కాబట్టి 12 లోపల I will try to wind it up. మొన్న బ్రదర్ ప్రవీణ్ పగడాల చనిపోయినప్పుడు నేను టీవీలో మా వైఫ్ మా పాప కూర్చొని చూస్తా ఉన్నాం అయ్యారు. చూస్తున్నప్పుడు బాగా ఎండ ఉండే 12-12:30 ఈ ఎండలో వెళ్దామా వద్దా కానీ ఒక రకంగా మనసు బాగా లాగేస్తుంది. మరి మనం ఏమని సేవకుడు కదా, ఈజ్ అ సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్, ఈ డిడ్ అన్ ఎక్సలెంట్ వర్క్. ఎంతో మంది ఆర్ఫనేజెస్ ఉన్నాయంట, ఎన్నో బైబిల్ కాలేజెస్ ఉన్నాయంట, వాళ్ళ స్టాఫ్ అందరూ కూర్చొని ఒకేసారి వచ్చి కూర్చుని అంటారంట. వాచ్మెన్ అని లేకుంటే సెక్యూరిటీ అని లేదు. ఆయన కొన్ని గుణాలు విన్నప్పుడు నాకు చాలా చాలా మంచిగా అనిపించింది. అంత హంబుల్ మ్యాన్, అంత చక్కగా ఆయన. నేను పెద్ద ఆయన వాక్యాలు ఇప్పుడు డిబేట్ వినలేదు కానీ కొంతమంది చెప్పారు ఆయన చాలా చక్కగా డిబేట్ చేసేవారు అని. క్లీనరా ఈజ్ టు డిబేట్ వెల్ అండ్ మంచిగా దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించేవాళ్ళని నేను విన్నాను. లాస్ట్ అకస్మాత్తైన మరణాన్ని ఆయన పొందడము మనందరినీ చాలా బాధపరచుకుంది కదా. ఫైనల్లీ నేను వెంటూ బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్కి వెళ్ళి ఆయన డెడ్ బాడీని చూశాను. ఆ అద్దంలో నుంచి కొద్దిగా ముఖం కనపడుతుంది, మొత్తం నల్లగా అయిపోయింది పాపం. అంత ఫేస్ క్లియర్గా లేదు. ఒక 2 hours ఆమె కూర్చొని దాని తర్వాత సమాధి వరకు మేము నడుచుకుంటే ఆ ధర్నాలో మొదటిసారి నేను ఆ రకంగా వెళ్ళడం కదా. ఆ యొక్క ప్రొసెషన్లో ఆ 10 ఏళ్ళ నుంచి నేను వెళ్ళాను. ఇట్ వాజ్ వెరీ బిగ్ క్రౌడ్ అండి. అండ్ లాస్ట్కు ఆ పరేడ్ గ్రౌండ్స్ లోపల ఆ నుంచి సమాధి లోపలికి వదలలేదండి. ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ 1.5 lakh పీపుల్ క్రౌడ్ ఆ గేట్ పడలేదు అనమాట. మేమంతా బయటకు వచ్చాం. సో
సో ఇట్ వాజ్ వెరీ వెరీ పెయిన్ఫుల్. అండ్ అలాంటి మరణాలు, అలాంటి ఇవి చాలా చాలా రేర్ ప్రియులరా. అలాంటి సేవకులకు మనం నివాళులు అర్పించడము, అలాంటి వారిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవడము చాలా సంతోషము, చాలా ఆనందము. ఒక్క నిమిషం మనందరము ఆయన గురించి కళ్ళు మూసుకొని ప్రియులరా మౌనంగా ఉండి ఆయన కుటుంబం గురించి ప్రార్థన చేస్తాం. అందరం ఐ రిక్వెస్ట్ యూ జస్ట్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ జస్ట్ ఫర్ వన్ మూమెంట్. ఆయన యొక్క సేవను, ఆయన కుటుంబాన్ని, ఆయన పరిచర్యని, ఆయన విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయిన సేవ ఇంకా అలాగే కొనసాగాలని, ఆయన భార్య బిడ్డలు, ఆయన కుటుంబం అంతా ఆరోగ్యంగా ఆయన విడిచిన సేవను కొనసాగించాలని మనం ఒక నిమిషం బాగుంటుంది. దేవుడు సేవ నీతిమంతులను జ్ఞాపకం చేసుకోవడం ఆశీర్వాదకరమని దేవుడు వాక్కులో రాయబడిన అది దేవుని కొరకు ఒక సాక్షి అయ్యాడు. అందరికి తెలుసు ఇట్స్ నాట్ యూజువల్ డే. ఆయన విషయం ఆయన వాళ్ళు స్టీవెన్ వాళ్ళతో కొడుతున్నప్పుడు స్టీవెన్ వాళ్ళని కూర్చి ప్రార్థించడం, వీరి క్షమించి వీరు ఏం చేయించున్నారు. మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, మహాగరుడ, మా సృష్టికర్త, మా పోషకుడ, మా రక్షకుడ, our Father, we thank you for this wonderful day and this morning, Father. We remember our dear brother who went to be with you, Father, Brother Praveen Pagadala and his family. మీ పిలుపును అందుకొని ప్రభువా మీ రాజ్యంలో చేరిన మీ దాసుడు, మా సహోదరుడు, దేవుడు సేవకుడు ప్రవీణ్ పగడాల గురించి మేమందరం ఆయన చింతిస్తూ గుర్తిస్తూ అకాలమైన మరణాన్ని బట్టి కొద్దిగా మేము ఆయన చింతిస్తున్నాము ప్రభువా. ఆయన కుటుంబాన్ని మేము ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం తండ్రి. ఎంతోమంది అనాథులను పోషిస్తూ, ఎంతోమంది అనాథులను చదివించి, వాళ్ళకు పెళ్లిళ్ళు చేసి, ఎన్నో బైబిల్ కాలేజెస్ పెట్టి ప్రభు వాళ్ళకి చక్కగా దేవుడి వాక్యాన్ని తరబీదులు ఇచ్చి, ట్రైనింగ్ ఇచ్చి, వాళ్ళ సేవకులుగా పంపి, ఒక ముస్లిం తండ్రికి బ్యాక్గ్రౌండ్గా ఆయన జన్మించి చివరికి ఈ సేవకులుగా మారి మొత్తం 2 రాష్ట్రాలలో వీళ్ళు వేరే ప్రాంతాలలో చక్కగా వాడుతున్నారు. మేము సంఘంగా, రీజనల్ ఫెలోషిప్ సంఘంగా మేమందరం ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం తండ్రి. వి థ్యాంక్ యూ ఫాదర్. ఆయన పిలుపంతుకుని మీ రాజ్యం ఉన్నాడని మేము నమ్ముతాం. ఆ రోజు స్టీవెన్ అందరూ రాళ్లతో కొడుతున్నప్పుడు ఆయన ప్రభువా ఇదిగో ఆకాశం పరలోకం తెరవబడ్డది, యేసుక్రీస్తు కూర్చున్న ఆయన లేచి నిలబడ్డాడు, ఈజ్ వెల్కమింగ్ మీ. అలా ప్రభువా తప్పకుండా ప్రభు మీరు కానీ ప్రవీణ్ పగడాల గారిని వెల్కమ్ చేశారని, స్వాగతించాలని నేను నమ్ముతున్నాను ప్రభు. మేమందరం నమ్ముతున్నాం. ఆయన బట్టి మనం ఆచరిస్తూ ఆయన కుటుంబాన్ని, ఆయన భార్య, 2 కూతురులను, ఆయన తల్లిని ఆశీర్వదించమని, అదే విజన్, అదే దర్శనం వాళ్ళకు ఆయన కంటిన్యూగా కొనసాగించాలని, వాళ్ళ కూతుర్లను ఆయన అదే ఆత్మతో నింపండి. ఎంతోమంది స్త్రీలను మీరు వాడుతున్నారు, బైబిల్లో దెబోరాను మీరు వాడుతున్నారు, మిరియను మీరు వాడుతున్నారు ప్రవక్తరాలుగా. అలా ఎంతోమంది స్త్రీలను ఆ రకంగా ప్రవీణ్ పగడాల ఆయన భార్య, ఆయన 2 కూతుర్లను మీరు వాడుకుంటారు, ఆయన తల్లిని వాడుకుంటారు. ఏదో ఒక రకంగా నీ సేవలో వాళ్ళు వాడబడి ప్రభా వాళ్ళు ఆయన విడిచిపెట్టి వెళ్ళిన సేవను కొనసాగించుకుంటూ జరిగిన దాన్ని బట్టి మేమందరం బాధిస్తున్నాం, చింతిస్తున్నాం ప్రభా. కానీ ప్రభా మేము ఏం చేయలేదు కాబట్టి కేవలం మేము మీ ఎదురుకు వస్తున్నాము. మా ఆయన సాయం చేస్తున్నాం.
కొద్దిసేపు నీ వాక్యం ధ్యానిస్తున్నాం. మా అందరితో మీరు మాట్లాడుతున్నాం. యేసయ్య నామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం మా తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. ప్రియులారా, ఈరోజు నేను చెప్పవలసిన వాక్యం ఏంటంటే మత్తయి సువార్త. దయచేసి అందరు తీసుకున్నామండి. టర్న్ విత్ మీ మాథ్యూస్ గాస్పెల్ 16:25. మత్తయి సువార్త 16:25-26లో యేసుక్రీస్తు తన శిష్యులకు చెప్పిన మాట ప్రియులారా. 16:25-26 నేను చదువుతాను. ఒకసారి అందరూ మీ బైబిల్ చూస్తుంది. తన ప్రాణమును రక్షించుకుని వారు దాని పోగొట్టుకును. నా నిమిత్తము తన ప్రాణమును పోగొట్టుకున్నవాడు దానిని దక్కించుకును. అలా చదువుతాను ప్రియులారా. తన ప్రాణమును రక్షించుకుని వాడు దాన్ని పోగొట్టుకును. నా నిమిత్తము తన ప్రాణమును పోగొట్టుకున్నవాడు దాన్ని దక్కించుకును. ఇంగ్లీష్ లో he who wants to live for himself will lose his life, but he who loses his life for my sake, he will get it or he will find it. ఇక్కడ ప్రియులారా, యేసుక్రీస్తు చెప్పిన మాటకు తాత్పర్యం అర్థం ఏంటంటే, ఏదో మనందరం పోయి ఏదో రోడ్డు మీద నిలబడి వాక్యం చెప్పి నన్ను చంపండి అని ఆహ్వానించడం కాదు. కానీ సేవ చేస్తున్నప్పుడు, లేకపోతే సేవలో మనం వెంబడిస్తున్నప్పుడు, యేసు ప్రభువును వెంబడిస్తున్నప్పుడు కాకపోతే సేవకులే మాత్రమే కాదు, ఈవెన్ ఆయన వెంబడించేవారిని కానీ బైబిల్లో ప్రియులారా మనకు తెలుసు. చాలా మంది చంపేశారు, చాలా మంది హతసాక్షులు అయ్యారు, చాలా మంది హింస పొందారు. సో కాబట్టి ఆయన నిమిత్తం ఎవరైనా చనిపోతే వారు పరలోక రాజ్యంలో వాళ్ళకి ఎంతో ఆశీర్వాదం అంటారు ప్రియులారా. దాని దేవుడు వాళ్ళకు ఎంతో అబండెంట్ లైఫ్ అంటారు కదా, సమృద్ధి గల జీవితాన్ని దేవుడు పరలోక రాజ్యంలో ఇస్తాడు. సో కాబట్టి మొన్న జరిగిన ఒక ఇన్సిడెంట్ బట్టి మనందరం చాలా చింతిస్తున్నాం ప్రియులారా. అంటే కొద్దిసేపు నాకేమనిపించిందంటే, నేరుగా ఒక సేవకుని కదా, నేరుగా ఒక దేవుడు సేవకు 35 సంవత్సరాలు వస్తుంది. ఆయనంత సక్సెస్ మనకు లేదు, ఆయనంత మనం చేయలేము. కానీ ఏదో మనకు తెలిసినంత మన అయినంత వరకు సేవ చేసి కొన్ని ఆత్మలు మనం దేవుడు తెచ్చాం కదా. రేపు ఒకవేళ నాకు ఆ పరిస్థితి రాకుండా కదా, అందుకని మనం తప్పకుండా వెళ్ళాలా, సేవకులతో నిలబడాలా. నేను అలెగ్జాండర్ గారికి చెప్పాను, సార్ నేను ఇక్కడ ఉన్నానంటే, అయ్యా నాకు దేవుడిగా కాల్ చేయని అని వచ్చేవాడిని అని అన్నాను కదా. ఆ రకంగా సో మనందరం కానీ ఆ కుటుంబం గురించి చింతిస్తూ మనం ప్రార్థన చేద్దాం. వాళ్ళ సేవలు మన దేవుడు దీవించాలి. కానీ ఇక్కడ ఆయన యేసుక్రీస్తు నిమిత్తం తన ప్రాణాన్ని ఇచ్చాడంట. శ్రేష్ఠ ఈ గేవ్ హిస్ లైఫ్ ఫర్ ద లార్డ్. ఆయన ఏదో సొంత బిజినెస్ లో లేకపోతే ఏదో ఫ్యామిలీ టూర్కి వెళ్ళలేదండి. ఆయన అక్కడ రాజమండ్రికి వెళ్ళి ఒక నెల ఉంది, ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలలో సువార్తను ప్రకటించి ఒకే వాక్యం చెప్పి వద్దామని సువార్త నిమిత్తం బయలుదేరారంట. సో లాస్ట్ కు ఆయన ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నారు. సో ఇక్కడ యేసుప్రభువు చెప్పినట్టుగా నా నిమిత్తం ఎవరైనా ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటే వాళ్ళు దాని వల్ల సంపాదించుకుంటారంటే పరలోక రాజ్యంలో ఒక గొప్ప వెల్కమ్ ఉంటుంది. పులిగా హతసాక్షులకంతా చాలా విశేషమైన వెల్కమ్ ఉంటుందంట. హతసాక్షులకంటే ఒక రకమైన బ్లెస్సింగ్ ఉంటుందంట. ప్రియుల అందరి ముందు యేసుక్రీస్తు వారి గురించి జీవ కిరీటం, నీతి కిరీటం, గాడ్ విల్ గివ్ దెమ్ సచ్ గ్రేట్ హానర్ ఆన్ ద డే ఆఫ్ రివార్డ్స్ అంట ప్రియుల. సో కాబట్టి తన ప్రాణాన్ని నా నిమిత్తం పోగొట్టుకున్న వాడు వారు దాన్ని అలా పొందుతాడంట ప్రియుల. మత్తయి సువార్త 10వ అధ్యాయం జస్ట్ కొన్ని వాక్యాలు చదువుకుందాం ప్రియులరా. దేవుడి సేవ నిమిత్తము మనము మన ప్రాణాన్ని పోగొట్టుకున్నా, ఆయన సేవ చేసిన మనకి ఎలాంటి బ్లెస్సింగ్స్ వస్తాయంట. యేసుప్రభువు అదే మాట 39వ వచనంలో అంటాడండి. 10వ అధ్యాయము 39లో, తన ప్రాణము దక్కించుకున్నవాడు దానిని పోగొట్టుకును, కానీ నా నిమిత్తము ప్రాణము పోగొట్టుకున్నవాడు దానిని దక్కించుకును. Preach it little loudly, can you read? And he who does not take his cross and follow me after. Verse 39. He who finds his life will lose it. He who finds his life will lose it. And
He who loses his life for my sake will find it. He will find it. So, he who loses his life for my sake, for gospel's sake, he will find it. నా నిమిత్తము, నా సేవ నిమిత్తము తన యొక్క ప్రాణాన్ని పోగొట్టుకుంటే ఏంటి వాళ్ళ దేవుడు పరలోక రాజ్యంలో అది చాలా అధికంగా మనం దాన్ని ఊహించలేమంట. ఒక వాక్యంలో రాయబడింది, మన కంటికి కనబడలేదంట దేవుడు మన నిమిత్తం పెట్టిన బహుమానాలు, మన చెవికి వినబడలేదంట, మన హృదయానికి గోచరం కాలేదంట. ఆనంద గారు దేవుడు అన్ని గొప్ప ఆశీర్వాదాలు ఆయన ప్రేమించే వారి కొరకు పెట్టాడంట. So the Raj, Bible says, our eyes have not seen, our ears have not heard, our heart not perceived what He has kept for us, those who love Him. ఆయన ప్రేమించే వారికి దేవుడు పరలోక రాజ్యంలో ఎంత గొప్ప బహుమానం పెట్టాడో ఇంతవరకు ఎవరికి తెలియదు. ఈవెన్ బైబిల్ లాగా లేవంట పిల్లరా. బైబిల్ లాగా కొన్ని రివార్డ్సే, జీవ కిరీటము, నీతి కిరీటము, మహిమ కిరీటము, వాడబారని కిరీటము, ఇవి మాత్రమే రాశారు. కానీ బైబిల్లో రాయబడింది ఇంకా ఏమి పెట్టాడో దేవుడు మన గురించి తెలవదంట. సో తన ప్రాణాన్ని దేవుని కొరకు పోగొట్టుకున్నవాడు, తన ప్రాణాన్ని పిల్లరా సేవ చేస్తూ చేస్తూ లేకుంటే విశ్వాసిగా మనం వెంబడిస్తూ దాన్ని మనం పోగొట్టుకున్నాం అనుకోండి, వాళ్ళు చాలా ధన్యులు. యేసుక్రీస్తు 12 మంది శిష్యులలో ఒక శిష్యుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు పిల్లరా. తక్కిన 10 మందిని చంపేశారు. ఒక్కడు మాత్రమే న్యాచురల్ గా చనిపోయారు. So among the 12 disciples, one disciple hanged himself, another disciple died very natural death, that is John, and rest of the 10 people were killed. హతసాక్షులయ్యారు. Matthew went to Ethiopia, ఆయన అక్కడ పట్టుకుని చంపారు. Paul went to Rome, he was beheaded, అక్కడ శిరఛేదనం చేశారు. పీటర్ వెంట్ టు రోమ్, ఆయన శిలువలో వేసినప్పుడు ఆయన అన్నాడంట, నేను మా నాయకుడు చనిపోయినట్టుగా నేను చనిపోవడానికి యోగ్యుని కాదు, నా శిలువను తలకిందులుగా ఏమన్నాడంట పిల్లల. అట్నే ఆయన క్రాస్ మీద ఉండంగానే దే హావ్ పుట్ హిస్ క్రాస్ అప్ సైడ్ డౌన్. జేమ్స్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ జాన్, Acts chapter 12 12వ అధ్యాయంలో హేరోదు దాదాపు అదే కాలం ముందు ఒకే రాజైన హేరోదు యోహాను సహోదరుడైన యాకోబును శిరఛేదనం చేసి చంపాడు. ఇది యూదులకు మంచిది అనిపించి మళ్ళా పేతురు పట్టుకున్నాడట, పేతురు గారిని చంపుదామని. ఆ రోజు పండుగ కాబట్టి ఆయన జైలు పెట్టారట. దేవదూత వచ్చి ఆయన విడిపించాడట. మార్క్ ఆయన ఐగుప్తు దేశానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన కాలు 2 గుర్రాలకు కట్టేసి ఆ గుర్రం లాక్కుంటూ పోయిందంత పిల్లరా. ఆయన మొత్తం బాడీంత మొత్తం ఉద్దైపోయి ప్రాక్టీస్ అయ్యి ఆయన జేమ్స్, వన్ మోర్ జేమ్స్, యాకోబు పత్రిక రాసిన యాకోబు, ఆయన ఒక పెద్ద మందిరం నుంచి కిందికి త్రోసివేశారంట పిల్లరా. బర్తలోమియా ఆయనను పిల్లరా ఒక చెట్టుకు కట్టి, ఆయనకు ఫిలిప్ లో ఒక చెట్టు పెట్టి బాణాలతో కొట్టి చంపారు. సో ప్రియులరా, వీరంతా మాక్సిమం దేవుడు సేవకులు. ఒక ఆయనకు మాత్రం ఒక ఆయన ఈవెన్ జాన్ ఆల్సో హాస్పిటల్ వేడి ఆయిల్ వేశారంటండి. కానీ ప్రియులరా ఆయనకి ఏం కాలేదంట. ఆయన మళ్ళా నూనె నుంచి తీసేసి ఐలాండ్ పద్మస్ అనే ఒక ద్వీపంలో ఆయన పడేశారు. అక్కడికి వెళ్ళి దేవుడు ఎంత బ్లెస్సింగ్ చూడండి. when they were exiling in the island called Patmos, he wrote the book of Revelation. Otherwise we would not get the book of Revelation. So blessing in disguise అంటారు కదా. ఏదో ఒక గిఫ్ట్ నుంచి దేవుడు ఏదో ఒక రకంగా బ్లెస్సింగ్స్ మనకి ఇస్తానంటారు. సో కాబట్టి దీన్ని బట్టి దేవుని కొరకు తన ప్రాణాన్ని తన సేవను చేసుకుంటూ తన ప్రాణాన్ని పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు ఎంతో ధన్యులని దేవుని వాక్యంలో రాయకున్నారు కదా. 10వ అధ్యాయం మత్తయి సువార్త 29-30 చూస్తున్నామండి. 29-30 వచనం. దేవుని సేవకుల గురించి, లేకపోతే దేవుని సేవ చేసే వారి గురించి, ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ టీచర్ గా ఉంటూ, ఓకే హౌస్ వైఫ్ గా ఉంటూ, మన వ్యాపారం చేసుకుంటూ మనం దేవుని సేవ చేస్తే అలాంటి వారి గురించి ఇక్కడ ఒక మాట రాయబడింది. 10వ అధ్యాయం 29-30. 29-30.
సారీ, 28 మరియు ఆత్మను చంపలేరక దేహమును చంపువారికి భయపడకుడి, కానీ ఆత్మను దేవుడు కూడా నరకంలో నశింపచేయగల వారికి మిక్కిలి భయపడుడి. Don't fear those who can kill your body and cannot kill your soul, but rather fear God who can kill your body and your soul. సో యేసుక్రీస్తు పిల్లల సువార్త సేవకు పంపుతూ శిష్యులను అంటాడు, మీరు వెళ్ళి సువార్తను ప్రకటించండి, ఉచితంగా పొందారు ఉచితంగా ఇవ్వండి, దెయ్యాలను వెలగొట్టండి, రోగులను స్వస్థపరచండి. ఉచితంగా పొందారు, ఉచితంగా అనుగ్రహించండి. ఒకవేళ మీరు సువార్తను ప్రకటించినప్పుడు అధికారుల ముందుకు మిమ్మల్ని తెస్తారు, పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్స్ ముందుకు తెస్తారు. అప్పుడు మీరు ఏం మాట్లాడాలో డోంట్ వరీ, మీ తండ్రి అయిన ఆత్మ మీద ఉండి ఏం మాట్లాడాలో అలాంటి ఆన్సర్ మీ నోట్లో ఇస్తాడు. దెన్ యూ సీ భయపడు. మీ శరీరాన్ని చంపేవాడు. మొన్న నేను బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్కి వెళ్ళినప్పుడు అంతా మీడియా వాళ్ళు వచ్చి మా అందరితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక అమ్మాయి నా పక్కన నిలబడి, సార్ వాళ్ళు మా శరీరాన్ని చంపగలుగుతారు, మా ఆత్మలో మా చంపలేదు. చిన్న పిల్ల పిల్లలు 18-19 years అండి. దే కెన్ కిల్ అవర్ బాడీ, దే కెనాట్ కిల్ అవర్ సోల్. మా ఆత్మను వాళ్ళు చంపలేదు. ఆ బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ నుంచి పిల్లల ఆల్మోస్ట్ ఎక్కడ వైఎంసీ ఆ రోడ్ వరకు ఫుల్ జామ్. నాకు 1 గంట పట్టింది. ఎంత పబ్లిక్ అంటే, ఎంతో మంది మీడియా వాళ్ళు వచ్చారు. అందరూ చిన్నపిల్లలు ఎక్కువ. దే కెన్ కిల్ బాడీ, దే కెన్ అదే సేమ్ అంటాడు, మీ శరీరాన్ని చంపి ఆత్మను చంపని మనుషులకు భయపడద్దు, కానీ మీ ఆత్మను మీ శరీరంలో రెండింటికి నరకం వేసి దేవుడికి న్యూ టెస్టమెంట్ లో ఫస్ట్ టైమ్స్ ఫియర్ గాడ్, దేవుడికి భయపడండి అనే మాట మొదటిసారి. ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ లో ఫియర్ గాడ్, దేవుడికి భయపడండి. కొత్త నిబంధనలో మొదటిసారి యేసు ప్రభు అంటాడు, మీ దేహాన్ని చంపి మీ ఆత్మను చంపలేని వారికి మీరు భయపడవద్దు ప్రియులారా. మీ ఆత్మను మీ యొక్క శరీరమును రెండింటిని నరకం చేసి ఆ దేవుడికి మీరు భయపడండి. సో ప్రియులారా, ఒకవేళ రేపు దేవుడి సిచ్యువేషన్ దేవుడి చిత్తమై ఆయన రాకడ ఆలస్యమై మనకి ఇలాంటి ఏదైనా జరిగినప్పుడు ధైర్యం దేవుడి కొరకు నిలబడదాం ప్రియులారా. ఒక వాక్యం అంటాడు, నేను క్రీస్తు వాడని ఒప్పుకునే వారందరినీ నేను నా వాడని ఒప్పుకుంటాను అంటాను ప్రియులారా. మత్తయి సువార్త 10:32 చూడండి ప్రియులారా. 10:32 మనుషుల ఎదుట నన్ను ఒప్పుకుని వాడెవడో పరలోకముందున నా తండ్రి ఎదుట నేను వారిని ఒప్పుకుందును. మనుషుల ఎదుట ఎవడు నన్ను ఎరుగునని వారిని పరలోకం ఎదుట మనుషుల ఎదుట ఎవడు నన్ను ఎరుగునని దానిని పరలోకమందున నా తండ్రి ఎదుట నేను ఎరుగునందును. సో ఎవరైతే క్రీస్తుని ప్రజల ముందు ఒప్పుకుంటారో, ఇఫ్ ఎనీబడీ సే ఐఎమ్ ఎ క్రిస్టియన్, నేను క్రీస్తుని నమ్ముకున్నాను, నేను దేవుడి బిడ్డని ప్రజల ముందు ఒప్పుకుంటారో, రేపు దేవుడు అంటాడా, యేసుప్రభు అంటాడంట తండ్రి ముందు. తండ్రి అడుగుతాడంట, ఆనంద్ గారు తెలుసా మీకు? అయినా సార్, ఎందుకు ఈయన అందరి ముందు ఆయన క్రిస్టియన్ అని తిరిగాడండి? ఎవరైతే ఐఎమ్ నాట్ ఎ క్రిస్టియన్ సార్, ఐఎమ్ నాన్ క్రిస్టియన్, అబద్ధం, ప్రాణానికి భయపడి. ఆ రోజు పేతురు ఈయన అంటాడు కదా, అయ్యో యేసుప్రభు ఎవరు నాకు తెలియదు, ఆయన నేను అసలు కలవనే కలవలేదు, ఆయన అసలు నేను చూడలేదు, 3 సార్లు అబద్ధం ఆడుతున్నాడు. ఎక్కడ ప్రాణం తీసేస్తారో, ఈయన ఎక్కడ చంపేస్తారో. అలాంటి వాళ్లకు ఈ సందేశం ఏంటంటే, ప్రజల ముందు నేను క్రీస్తు వాడని ఒప్పుకునే వారిని దేవుడు ఏం చేస్తాడంట, ఈయన నా వాడని యేసుక్రీస్తు తండ్రి ముందు ఒప్పుకుంటాడంట. రేపు తండ్రి అడుగుతాడంట, నీకు తెలుసా ఈయన నీకు తెలుసా? మీరు చాలా నమ్మకంగా ఉన్నారు ప్రభువా. పేరు ముఖ్యం కాదు ప్రియులారా, మన విశ్వాసము అన్నిలోగా ఉన్నా కానీ మన విశ్వాసంతో మనం స్థిరంగా ఉండాలనేది యేసుక్రీస్తు మనకు నేర్పిస్తున్నాడు. నాకు తెలుసు, నేను క్రిస్టియన్ కాదు సార్, ఏదో మా మమ్మీ వెళ్తే ఎప్పుడన్నా నేను అందుకే వెళ్తాను భయపడి. వాళ్ళు యేసుక్రీస్తు అంటాడంట, ఈయన ఎవరో నాకు తెలియదు.
అప్పుడు యేసు ప్రభు తండ్రి అంటాడు, నా పిల్లలకు తెలియదు బాబు, నా తండ్రి. సో ప్రియురా, ఈ లోకంలో ఎప్పుడో ఒకసారి శ్రమ వస్తుంది, మనకు రెగ్యులర్గా రాదు. మనం ఒకసారి ఆలోచిస్తావా, మనం బ్రతికిన ఎన్ని సంవత్సరాలు శ్రమలు ఎక్కువ ఉన్నా పీటర్, సుఖం ఎక్కువ పడ్డావా? సుఖమే. సిక్ అయ్యేది ఎప్పుడో ఒకసారి, వన్స్ ఇన్ వైల్ we become sick, Raj. Otherwise we are always healthy. Once in a while we have some problem outside. Otherwise we are always peaceful, we are always happy. ఒక్కసారి కంపేర్, మనం పుట్టింది మొదలుకొని మనం సిక్ అయిన రోజులు ఎక్కువనా, ఆరోగ్యంగా ఉన్న రోజులు ఎక్కువనా? ఆరోగ్యంగా ఉన్న రోజు. ఎప్పుడో ఒకసారి మనకు ప్రాబ్లం ఏమనుకున్నారా? అదర్వైజ్ మనం ఎంతో సుఖంగా, ఎంతో సంతోషంగా మనము జీవించాము. దేవుడి సేవ నిమిత్తము మనం ప్రియులరా, మనం దేవుడి సేవ నిమిత్తము మనము ఏం పొందుతామంటే ఒకసారి చూద్దామా? లూకా సువార్త, మార్కు సువార్త అండి 10:29. ఏదో ఈ విషయాలు మీతో పంచుకోవాలనుకున్నాను కదా, మన జరిగిన ఇన్సిడెంట్ బట్టి. అందుకు యేసు ఇట్లా నేను ఏమన్నా ప్రియురా, యేసు క్రీస్తు నా నిమిత్తమును, సువార్త నిమిత్తమును, ఇంటినైనను, అన్నదమ్ములనైనను, అక్క చెల్లెలనైనను, తల్లిదండ్రులనైనను, పిల్లలనైనను, భూములనైనను విడిచువాడు ఇప్పుడు ప్లస్ ఇహమందు హింసలతో పాటు, ఆ మాట గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రియురా, హింసలతో పాటు దూరంతలుగా ఇళ్లను, అన్నదమ్ములను, అక్క చెల్లెలను, తల్లులను, పిల్లలను, భూములను, రాబో లోకమందు నిత్య జీవమును పొందునని మీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నాను. సుప్రియ, యు గాట్ మై పాయింట్? నా నిమిత్తము, నా సేవ నిమిత్తము ఎవరెవరైతే తల్లిదండ్రులను, ఇక్కడ ప్రియురా, ఇక్కడ లిటరల్గా తల్లిదండ్రులను రిజెక్ట్ చేసి భార్యను వదిలేసి, అది కాదు ప్రియురా. ఒకవేళ ఏదైనా పని మీద సేవకి వెళ్ళాలా, ఆ టైంలో ఒక వారమో, ఒక 10 రోజుల వరకు ఆయన ఒక నెల ప్లాన్ చేశాడంట, రాజమండ్రికి వెళ్ళి అక్కడే ఉండి ఆ బుల్లెట్ లో తిరిగి, ఆ ఊరంతా తిరిగి, అట్ట నా నిమిత్తము, ఓకే, నా సేవ నిమిత్తము, సువార్త నిమిత్తము, ఇఫ్ యూ గివ్ లిటిల్ సాక్రిఫైస్, ఒక వారం 10 రోజులు యూ లివ్ యువర్ వైఫ్ ఆర్ యువర్ సన్, యువర్ డాటర్, అన్ని వదులుకొని నెక్స్ట్ ఒక రకంగా పర్మనెంట్ గా వదులుకొని నో ప్రాబ్లం. కానీ నా సేవ నిమిత్తం చేస్తే అతడు ఇహలోకమందు ప్లస్ రాబోయే లోకమందును ఎన్ని అంటారంట? 100 దూరంతలు. అనేక తల్లులను సంపాదించుకుంటాడంట, అనేక అన్నదమ్ములను సంపాదించుకుంటాడంట, అనేక భూములను సంపాదించుకుంటాడంట. భూలోకం మీద పరలోకంలో కానీ ప్రియుడా అనేక ఆశీర్వాదాలు. హింసలతో పాటు ఇప్పుడు నేను మా మమ్మీ డాడీని వదులుకొని 35 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి, 5 అయిపోయి నేను సేవకు వచ్చిన తర్వాత ఎంతో మంది నాకు పెద్దలు, వాళ్ళు తల్లుగా, తమ్ముడుగా గౌరవించారు. నాకు ఒక అన్నయ్య ఉన్నాడు, 2 తమ్ముళ్ళు ఉన్నారు. నేను సేవకు వచ్చిన తర్వాత నాకు ఎంతో మంది అన్నలు అయ్యారు. రాజ్ బ్రదర్, మై బ్రదర్, దేవధర్ బ్రదర్, ఆనంద్ బ్రదర్, జయంతి మై సిస్టర్, ధనలక్ష్మి, పావని, ఇలా ఎంతో మంది సిస్టర్స్ అయ్యారు. ఇప్పుడు నాకు ఉండేది 2 సిస్టర్స్. కానీ ప్రభు సేవకు వచ్చిన నిమిత్తము ఇప్పుడు అందరూ నన్ను ఒక బ్రదర్ గా ఎంత గౌరవిస్తారు. కొంతమంది ఎల్డర్లీ పీపుల్ దే స్పీక్ ఐఎమ్ లైక్ దేర్ సన్. సో సేవకు నిమిత్తం మీరా యేసు ప్రభు మీరు నా నిమిత్తం ఏదైనా పోగొట్టుకున్నా ఇప్పుడే కాకుండా అదే పరలోకంలో కానీ నూరంతలుగా మీకు ఫలము. సో కాబట్టి ఈ రోజు మీరు నేర్పించి కొన్ని విషయాలు అవి మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఏంటంటే ఈ లోకంలో మనం ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు పరిస్థితులు బాగాలేవు కాబట్టి మత్తయి సువార్త 10:16 ఒక వాక్యం చదువుతాం. అదే అధ్యాయం 16 వచ్చిందండి. మాథ్యూ 10:60. ఇదిగో తోడేళ్ల మధ్యకు గొర్రెలను పంపినట్లు నేను మిమ్మల్ని పంపుచున్నాను కనుక పాపుల వలె
మళ్ళా చదువుతాను. ఇదిగో తోడేళ్ల మధ్యకు గొర్రెలను పంపినట్టు నేను మిమ్మల్ని పంపుచున్నాను. కనుక పావుల వలె వివేకులను, పావురం వలె నిష్కపటులై ఉండుడి. ప్రియులారా, యేసుక్రీస్తు తన శిష్యులను సువార్త సేవకు పంపుతూ మీరు ఎవరికైనా సాక్ష్యం చెప్పాలన్నా, ఎవరికైనా వాక్యం చెప్పాలన్నా, ఏదైనా ఎవరికైనా డీల్ చేయాలంటే ఎట్లుండాలంట? కొద్దిగా జ్ఞానం కలిగి ఏం మాట్లాడాలా, ఏం మాట్లాడాలని కొద్దిగా ఆలోచించి మాట్లాడాలా. ఓకే, సర్పం వలె, సర్పం చాలా కన్నింగ్, కొద్దిగా ఎక్కడో మనుషులు నడుస్తున్న సౌండ్ వస్తే అది పారిపోద్దంటే గుడ్డలే. ఐఎమ్ సెండింగ్ యూ as a sheep among the wolves. So be wise like serpent and be innocent like doves. పావురములు నిష్కపటంగా ఉండండి. ఏ కపటం పెట్టుకోవద్దు. ఎవరాని వీళ్ళు మాకు గొడవ అయిపోయింది, వీళ్ళకేంటి వాక్యం చెప్పాలి, అలాంటిది వద్దు. కపటం లేకుండా నిష్కపటంగా ఉండండి. అట్ ద సేమ్ టైం సర్పాల వల్ల జ్ఞానం ఏం మాట్లాడాలి. నాకు కొన్నిసార్లు బాధ అనిపిస్తుంది ప్రియులారా, కొంతమంది టీవీలలో వాళ్ళు డిబేట్లు చేసుకుంటే, లేకపోతే వాళ్ళు ఆర్గ్యూ చేసుకుంటూ, ఓకే వాళ్ళు వీళ్ళ దేవుళ్ళ మీద అండ్ వాళ్ళు యేసు ప్రభు మీద తిరుగుతూ, ఇవన్నీ నాకు కొద్దిగా బాధ అనిపిస్తుంది. అది అవసరమా? మన దేవుడు నిజమైన దేవుడు అని వాళ్ళకి ప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? వాళ్ళకి మనం కనీసం ప్రూవ్ చేసి వాళ్ళు మనసు పొందుతారా? వాళ్ళకి మనం బ్యాప్టిజం తీసుకుని మనం దేవుళ్ళకి నడిపిస్తామా? అలాంటి సమయంలో మనం వాళ్ళతో కూర్చొని ఆర్గ్యుమెంట్ చేసి మీ దేవతలంట, మీ దేవుడిట అన్నప్పుడు ఆ టీవీలలో అందరూ వింటుంటారు. కొన్ని లక్షల మంది వింటుంటారు. వాళ్ళు బాధపెట్టుకోరా? వాళ్ళు బాధపెట్టుకుని మన మీద ప్రతికారం చేయరా? సో బైబిల్ సేస్ పావురం వలె నిష్కపటంగా ఉన్నాడు, కానీ సర్పం వలె వివేకం కలిగింది. ఇక్కడ ఏం మాట్లాడాలి? స్వార్థం ప్రకటిస్తారు ప్రియులారా. మనకు అక్కడ ప్రమాదం ఉంది, ఆడ మనల్ని కొడతారు, ఆడ మనల్ని చంపేస్తారు, ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ బాగాలేదు, బీజేపీ గవర్నమెంట్ వచ్చింది, ఇక్కడ మన సిచ్యువేషన్ బాగాలేదు అన్నప్పుడు కాగోరడం మంచిది. ఎవరు ఏం చేస్తారని చెప్పి మనం వేయమనుకుంటున్నా. కొన్నిసార్లు అనవసరంగా మన ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటాం, అనవసరంగా అందరి మీదకి అటాక్ చేస్తారు, అనవసరంగా చర్చలు వాళ్ళు కొడతారు. అందుకే కొన్నిసార్లు జ్ఞానంగా ఈరోజు మేము టోటల్గా మైక్ ఆఫ్ చేసేసాం. రెసిడెన్షియల్ ఏరియా గట్టిగా అరవకూడదని చిన్న చిన్న పాటలు పాడుతున్నాం. సో పిల్లరా, కొన్నిసార్లు మనం అట్లా జరుగుతున్న పరిస్థితి బాగాలేదు, ఇప్పుడు మనకు అనుకూలమైన గవర్నమెంట్ లేదన్నప్పుడు మనం కొద్దిగా ఆచి కూర్చి కదా శబ్దం లేకుండా, ఎక్కువ సౌండ్ లేకుండా చిన్నగా పాడుకుంటూ, చిన్నగా వాక్యం చదువుకుంటూ, ఈ మైక్ మరీ గట్టి అందరికి అవసరం లేదు, మన నలుగురికి ఇంత చాలు కదా పిల్లరా. మీకు ఎంతమంది తెలుసు యేసుక్రీస్తు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన చంపుతారని తెలిసి ఆయన పారిపోయాడంట ప్రియులారా. ఈ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ దేర్, ఈ ర్యాన్ ఫ్రమ్ దేర్. ఒకసారి ఇంట్లో కొండ పిలిచారు, కిందికి త్రోసివేయాలని ప్లాన్ చేస్తే బైబిల్ సేస్ ఆయన జనసమూహం నుంచి పారిపోయాడు. ఇంగ్లీష్ లో ఈ ఎస్కేప్. ఆయన తెలుసు అనవసరంగా వై టు లూజ్ మై లైఫ్. ప్రాణం కాపాడుకోవడం జ్ఞానం కానీ ప్రాణం పోగొట్టుకోవడం జ్ఞానము. కాంట్రవర్సీస్ ప్రియులలా మనం ఇన్వైట్ చేయడం జ్ఞానం కాదు, వాటి నుంచి తప్పించుకోవడం మన జ్ఞానం. చూద్దాం ఒకసారి ప్రియులరా, యేసుక్రీస్తు ఎన్నిసార్లు ఆయన ప్రియులరా తప్పించుకొని వాళ్ళ యొక్క మధ్య నుంచి వెళ్ళిపోయాడు అక్కడ గమనించుకున్నామండి. లూకా సువార్త 4వ అధ్యాయం. అంటే మన విషయంలో చెప్తున్నాను ప్రియులరా, మన ప్రైజ్ లార్డ్ ఫెలోషిప్ లో మనకు అర్థమైంది కాబట్టి ఓకే. అండ్ మనం అయినంత వరకు కొద్దిగా అందరితో సమాధానంగా ప్రేమతో ఎవరిని మనం జడ్జ్ చేయకుండా మైండ్ యువర్ ఓన్ బిజినెస్ అన్నట్టుగా మన విశ్వాసంలో మనం ఎదుగుతూ ఉంటే దర్శించారు. 4వ అధ్యాయము లూకా సువార్త 4:29-30 చదువుతున్నాం. ఆగ్రహంతో నిండుకొని లేచి ఆయనను పట్టణంలో నుండి వెళ్ళగొట్టి ఆయనను తలక్రిందులుగా పడద్రోయవలనని తమ పట్టణము కట్టబడిన కొండ పేటు వరకు ఆయనను తీసుకుని పోయి, అయితే ఆయన వారి మధ్య నుండి దాటి తన మార్గంలో వెళ్ళిపోయి. ఇంగ్లీష్ లో ఈ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ దెమ్. పట్టణాన్ని తీసుకెళ్లారంటే కొండ మీద బ్రదర్ దే టుక్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఫ్రమ్ సిటీ టు ద క్లిఫ్ అండ్
ఆ నుంచి ఆయన కింది త్రోసివేయడం ఆల్మోస్ట్ జీసస్ థాట్ he thought when you see that situation ఆల్మోస్ట్ చచ్చిపోతాడు అనుకున్నాం పిల్లల. కానీ యేసుక్రీస్తు ఇంగ్లీష్ చదివితే తప్పించుకున్నాడంట. అనవసరం ఎందుకు ప్రారంభం ఏం చేస్తారు చేయరా అన్నట్టుగా నిలబడలేదు జ్ఞానంగా ఎస్ రేపు మనం పట్టుకొని యేసు ప్రభు దేవుడు కాదు లేదు యేసు ప్రభు దేవుడు అంటే టైంలో వీ కెన్ స్టాండ్ ఫర్ ద ట్రూత్. కానీ కొన్నిసార్లు జ్ఞానంగా ప్రియుడా మనం తప్పించుకుంటే అది చాలా చాలా ఇంకొకసారి యేసు ప్రభు ఏం చేసినట్టు ప్రియుడా యోహాను సువార్త 10:39 10:39 ఏముందంటే ప్రియులు ఒకసారి చదవండి. వారు మరలా ఆయనను పట్టుకుని చూచిరి కానీ ఆయన వారి చేతి నుండి ఏం చేశాడంట ఏం చేశాడంట మళ్ళీ అందరం ఒకసారి చూసుకుందాం ప్రియులరా. 29 వారు మరలా ఆయనను పట్టుకుని చూచిరి కానీ ఆయన వారి చేతి నుండి ఏం చేశాడు తప్పించుకుని కదా తప్పించుకుని పోయాడు. So Brother Raj, in these two incidents, they wanted to kill Jesus, they want to pin him, they want to throw him from the cliff, but Bible says Jesus escaped. Shrestha, Jesus escaped. ఏం చేస్తారో చేయండి అని నిలబడలేదు ప్రియురా, అది జ్ఞానం కాదు. అందుకే బైబిల్ రాయబడి ప్రియురా నువ్వు సర్పంలో జ్ఞానం ఉండండి. ప్రాణం పోగొట్టుకోవడం కంటే బ్రతుకులు ఇంకొంతమంది ఆత్మలను తీసుకురావచ్చు కదా. వాడు అంటున్నాడని చెప్పి వారి ముందు మనం నిలబడి విన్నే ఉంటాము, మీరు ఏం చేసారో చేసుకోండి మాకు రా అని మనం క్లియర్ చేస్తే అనవసరమైన ప్రాణాలను పోగొట్టుకుంటాం. ఇంతమందిని మనం ఆదరణ చేసినంత వెళ్తాం. సో కొన్నిసార్లు ఐ ఫీల్ కదా ఈ డిబేట్స్ చేయడము, ఆర్గ్యుమెంట్ చేయడము, టీవీలలో లైవ్ ఇవ్వడము, మీ దేవుడు అంట మీ దేవతలంట అట్లా చెప్పినప్పుడు కదా వినేవాళ్ళు వాడుకోవడం కోసం అది ఏంటంటే అట్లా మాట్లాడతాడు అనేది మన మీద కోప్పడి ఏదో చేస్తే రైట్. ఇప్పుడు కదా ఇంకొక సామెతలు చూసుకుంటాం. జ్ఞానవంతుడు ఏం చేస్తాడంటండి, నిజంగా జ్ఞానవంతుడు ఏం చేస్తాడు. 22:3 సామెతలు 22:3 కదా. Verse 3 అందరు తీసిన తర్వాత నేను చదువుతాను కదా. బుద్ధిమంతుడు అపాయం వచ్చుట చూచి ఏం చేశాడంట దాగు. జ్ఞానం లేని వారు యోచింపక ఆపదలో పడుదు. ఇంగ్లీష్ చదువుతారా? Prudent man, a wise man, prudent man foresees evil, foresees evil and hides himself. And he hides himself. But the simple pass on and are punished. Okay. Bible of below it says, wise people, when they see danger is coming, they will hide it. They దాచుకుంటారంట. జ్ఞానం లేని వాళ్ళు మూర్ఖులు ఆ ప్రాబ్లం ఇన్వైట్ చేస్తారంట. రండి మమ్మల్ని చంపండి, రండి మా మీద పడండి, రండి మమ్మల్ని నాశనం చేయండి. సో బైబిల్ సేస్ జ్ఞానవంతుడు అపాయం రావడం చూసి ఆయన తప్పించుకుంటాడు. సో ప్రియులుగా జ్ఞానవంతులుగా ఉండాలి కానీ మనకు మూర్ఖులుగా ఉండకూడదు. ప్రియులు ఇంకొక వాక్యము 14:16 సేమ్ సామెతలు 14:16. ఇక్కడ సామెతలు మొత్తం జ్ఞానము గలవాడు బుద్ధిహీనుడు, వైస్ మ్యాన్ ఫూలిష్ మ్యాన్. జ్ఞానం గలవాడు 16 భయపడి కీడు నుండి తొలుగును. బుద్ధిహీనుడు విర్రవీగి ఏం చేస్తాడంట నిర్భయముగా తిరిగి ఏం చేసుకునేటంతా బుద్ధిహీనుడంట.
జ్ఞానం గల వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే భయపడి కీడు నుండి తొలుగుతారు. అంటే మనకు ఇప్పుడు మన దేశంలో జరిగే కొన్ని క్రియలను చూసి, కొన్ని పనులను చూసి మనం కొన్ని విషయాలు నేర్చుకుందాం అనేది ఈరోజు నా యొక్క అభిప్రాయం, నా యొక్క సబ్జెక్ట్. ఓకే, నా దిస్ ఇక్కడికి వచ్చున్నాం. ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫినిష్ అండి. అది ఏంటంటే మనం ఆర్గ్యుమెంట్ చేయవచ్చా ఎవరిపైనా? ఐ టాకింగ్ ఇవన్నీ చూసుకుంటూ మనం ఆర్గ్యుమెంట్ చేయవచ్చా? మనకి ఎంత జ్ఞానం ఉన్నా కానీ ఎవరన్నా మనం అడిగారనుకోండి, ఇది ఎంత అతను నిజంగా తెలుసుకోవాలని అడుగుతున్నాడని మనకు తెలిసిపోతే మనం చెప్పొచ్చు, బాబు బైబిల్ చెప్తుంది. అదే కోపంతో మీ దేవుడు ఒక్కడేనా, దేవుడు మా దేవుడు కాడా అది గట్టిగా వస్తే సింపుల్ గా ఆలోచించి తప్పించుకోవాలా. వాళ్ళతో మనం ఆర్గ్యుమెంట్ చేయకూడదు. తిమోతికి రాసిన పత్రిక, తిమోతి ఎవరంటే ఈజ్ అ జూనియర్ పాస్టర్. పౌలు కింద ఆయన ట్రైనర్ అయ్యాడు. ట్రైనరా ఇప్పుడు ఆయన చిన్న సలహాలు పౌలు ఇస్తూ ఒక సంఘాన్ని ఆయనకి అప్పగించి, ఓకే, దేవుడు ఆయన చెప్తున్న కొన్ని మాటలు మనం గమనించుకుందాం. 2 Timothy 2nd chapter 23 verse. ఇంగ్లీష్ లో కానీ చదువుతాం ప్రియుల ఈ వాక్యాలు. అంటే మనం ఫెలోషిప్ లో ఉన్నవారికి ప్రియుల మరి ముఖ్యంగా ఒకవేళ యూట్యూబ్ లో, ఫేస్బుక్ లో విన్నవారికి కానీ ఈ వాక్యం వర్తిస్తుంది. వాక్యం లేఖనాలలో ఏముంటుందో ఒకసారి చూసుకుందాం. 2 Timothy 2nd chapter, బన్నీ 2 Timothy 2nd chapter 22nd verse. మేము చిన్నప్పుడు సార్ అలెగ్జాండర్ గారు మేము మీటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆర్ స్టాన్లీ గారు ఆయన వాక్యం చెప్తూ, సో యూ సెడ్ లైక్ దిస్ బ్రదర్, 2 Timothy 2nd chapter 22nd verse. శ్రేష్ఠ 2 Timothy 2nd chapter 22nd verse ఏముంది తెలుసండి? ఎవరి ఇచ్చిన నుండి పారిపోండి. ఫ్లీ ఫ్రమ్ యూత్ఫుల్ లస్ట్. ఎవరికి వచ్చే టెంప్టేషన్, సెక్షువల్ టెంప్టేషన్, రీల్స్ తీయాలా, యూట్యూబ్ లో తీయాలా కదా ప్రియులా. ఒకడు నదిలో, ఒకడు చెరువు దగ్గర నిలబడి ఒక లేడీ ఓకే సెల్ఫీ తీస్తుందండి. వెనక నుంచి ముసలి వచ్చి ఆమె నా దిగేసి పోయే ట్రైన్ నుంచి సెల్ఫీ తీస్తున్నాడు. వాడు ఆ ట్రైన్ వెనక ఒక ఇది పోల్ వచ్చింది, ఆ పోల్ చేయగలుగుతున్నాడు. అంటే యవన కాలంలో ఉన్నప్పుడు అది చేయాలా, ఇది చేయాలా అన్నప్పుడు బైబిల్ సే 2 Timothy 2nd chapter verse 22. ఓకే అండి, 2 Timothy 2nd chapter 22nd verse చదవండి వల్ల ఒకసారి అది ఏముందో. 2 Timothy 2nd chapter verse 22. నీవు యవ్వన ఇచ్చల నుండి పారిపోము. అక్కడ నిలబడొద్దు. కొన్ని శోధనలు నిలబడొచ్చు, కొన్ని శోధనలు పారిపోవాలంట. మనం పారిపోకుంటే ఆ పాపం నిలబడిపోతాం. నీవు యవ్వన ఇచ్చల నుండి పారిపో. పవిత్ర హృదయులై ప్రభువునకు ప్రార్థన చేయ వారితో కూడా నీతిని, విశ్వాసము, ప్రేమను, సమాధానం వెంటాడుడి. ఇవేముందంటే శాలిని, యు ఫ్రీ ఫ్రమ్ యువర్ యూత్ఫుల్ లస్ట్, హ్యావ్ అ ఫెలోషిప్ విత్ ద పీపుల్ హూ ప్రే. వాక్యం చదువుకునేవారు, వాక్యం అలాంటి వాళ్ళతో మన ఫ్రెండ్షిప్ ఉండాలా. బైబిల్ స్టడీకి రండిరా బాబు అంటే దీనికి రారు, కానీ సండే ఫెలోషిప్ రారు, కానీ చుట్టాలు, బంధువులు, రిలేటివ్స్, ఫ్రెండ్స్, హోటళ్ళు, పబ్లు టైంలో మనకు ప్రియుల అవసరమా? బైబిల్ సైజ్ ఎవరో ఇచ్చి ఇవన్నీ వస్తాయి. కానీ ప్రియులరా, గురువారం మనకి బైబిల్ స్టడీ ఉంటుంది, ఆదివారం ఆరాధన ఉంటుంది. రండి, అదే చుట్టాలు, బంధువులు వస్తే మీ గో అలా ఉంటుంది. పవిత్రమైన హృదయం కలిగిన వారు, ధ్యానించేవారు, ప్రార్థించేవారు, వారితో సహవాసం ఉండండి. Second Timothy 2nd chapter verse 22. గుర్తుపెట్టుకున్నప్పుడు అనుకోవాలంటే అంతే. దేవుడికి ఇవ్వాల్సిన సమయం మనం దేవుడికి ఇవ్వాలంతే. ఇప్పుడు విల్ కమ్ టు verse 23. ఇది ముఖ్యం ప్రియులారా. 23 ఏముంది ప్రియులారా? నేర్పు లేని మూడుల వితర్కములు జగడములు పుట్టించునని ఎరిగి అట్టి వాటిని ఏం చేయాలా? విసర్జించును. Now I want somebody to read it loudly in English. Okay? చదవండి. But avoid foolish
and ignorant disputes. Okay, avoid foolish dispute. Ignorant disputes. Knowing that they generate strife. They generate strife. King James version, they generate quarrels. జగడములు పుట్టించినట్ట ప్రియులారా కొన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఎవరైనా మనతో నిజంగా తెలుసుకోవాలని ప్రశ్నలు అడిగితే మనకు తెలిసిన వాక్యాన్ని చెప్పవచ్చు. ఆ దేవుడా దేవుడు, అవురా నా దేవుడా దేవుడు అని మనం ఆర్గ్యుమెంట్ చేశామనుకున్న ప్రియులారా, అదేం పుట్టిస్తుందంట? జగడములు పుట్టిస్తుందంట ప్రియులారా. Verse 23, once again, let me read and read. It says, నేర్పు లేని మూడుల వితర్కములు జగడములను పుట్టించునని ఎరిగి అట్టి వాటిని విశ్వసించుము. అవాయిడ్. వాళ్ళతో కూర్చొని డిస్కస్ చేయొద్దు. పౌలు తిమోతికి రాస్తున్నాడు ప్రియులారా, తిమోతి నీ యవ్వనంలో ఎవరు నిర్లక్ష్యం చేయకుండా, నీ యవ్వనంలో చెడ్డ సాక్ష్యం చేయకుండా యూ సెట్ అ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. ఆర్గ్యూ చేయొద్దు. ఆర్గ్యుమెంట్స్ తో మనం ఏం గెలవలేము. నో డౌట్ యేసుక్రీస్తు నిజమైన దేవుడు. నో డౌట్ దేవుడు మన దేవుడు సృష్టికర్త. నో డౌట్ రక్తం చిందించుకున్న పాప క్షమాపణ లేదు. యేసు ప్రభువే చనిపోయాడు. ఒకసారి చెప్పాము. మళ్ళా వాళ్ళతో మనం గొడవడి ఇదే కరెక్ట్ అని చెప్పుకుంటూ కూర్చుంటారు కదా, అక్కడ జగడములు ఉంటాయంట. వాళ్ళకు రోషం వస్తుంది. మా దేవుడు ఇట్లంటావా, మా దేవుడు ఇట్లంటావా. సో ఇక్కడ వారి గురించి నేను చెప్తున్నాను ప్రియులారా. అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఏదైనా వస్తే సింపుల్ గా జీవితాన్ని జ్ఞానవంతుడు అపాయం రావడం చూసి తప్పించుకుని పోతాడు. ప్రాణాన్ని కాపాడుకోవడము జ్ఞానం, ప్రాణాన్ని పోగొట్టడం మూర్ఖత్వం. ఆర్గ్యుమెంట్ చేయడము మూర్ఖత్వం. ఆర్గ్యుమెంట్ చేయకుండా సైలెంట్ ఉండడము మనకు తెలుసు. దేవుడికి చెప్పాలి కానీ బైబిల్ ఒక వాక్యం ఉంది, ఈ ముత్యములను ఎవరు ముందు వేయొద్దు, పందుల ముందు వేయొద్దు. పందులు దాని వాల్యూ తెలియదు, దానికి చెత్త మాత్రమే తెలుసు. దాని వాల్యూ ఏం తెలుసండి? డైమండ్ మనం ఒక షేప్ లెక్క తేవాలంటే దానికి ఎన్నో పరికరాలు యూజ్ చేసి దాన్ని ఆ షేప్ లో తెచ్చి దాని క్లారిటీ, దాని యొక్క దాని షేప్ ఎవరో ఒక సౌత్ ఆఫ్రికా కలిశారు. ఆవిడ చెప్తుంది, బ్రదర్ ఐ హావ్ సీన్ యూట్యూబ్ లో చూడండి హౌ దే మేక్ డైమండ్ ఫిగర్. ఎంత ప్రాసెస్ వెళ్తుంది, అది క్లారిటీ వచ్చే వరకు అంత క్లియర్ ఉంటుంది, అంత కాస్ట్లీ. ఈ డైమండ్ 10 మంది వేస్తావా, వాడి ముందు ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తావా? Argument is, can you convince that person? Can you baptize that person? Can you bring that person to Christ? No, they are willing to fight. Don't argue with anybody. జెన్యూన్ గా నాకు వాక్యం తెలుసుకోవాలని మనం అడిగితే అప్పుడు వాళ్ళకి మన వాక్యం చెప్పొచ్చు. కానీ అదర్వైజ్ వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు ఆర్గ్యూ విత్ దెమ్. 2 Timothy 2:14, 2వ అధ్యాయం 14 వచ్చింది. వినువారిని చెప్పుటకే గాని మరి దేనికి పనికిరాని మాటలను గూర్చి వాదము పెట్టుకొనవద్దని ప్రభు ఎదుట సాక్ష్యం ఇచ్చు ఈ సంగతులను వారికి జ్ఞాపకం చేయి. ఇప్పుడు పౌలు తిమోతికి టీచ్ చేస్తున్నాడు ప్రియులారా. ఏమని ప్రియులారా? తిమోతి నీ చర్చకు వచ్చి కనుక నువ్వు టీచ్ చేయి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మీరందరూ వచ్చారు, ఒక నేను తిమోతి అనుకోండి ప్రియులారా, ఐఎమ్ సపోజ్ టు టీచ్ యూ. ఏమని టీచ్ చేయాలా? అమ్మా ప్రైజ్ లార్డ్ ఫెలోషిప్ వచ్చేవారు కదా, మీరు ఎవరితో ఆర్గ్యుమెంట్ చేయొద్దు, గొడవ వస్తాయి, ఒకరికొకరు కొట్టుకుంటారు. నాకు బాగా గుర్తుంది, నేను కర్ణాటకలో ఒక ఊరికి వెళ్ళిన ఒక గ్రామానికి వెళ్ళి వాక్యం చెప్పుకుని వాళ్ళు వచ్చారు. ఎవరు ఐ వాజ్ 18-19 years old అండి. ఆ రోషము, ఆ పౌరుషము అందుకని సో ఆల్మోస్ట్ గొడవ ఇస్తుంది. కొట్టబోయే ఉంటాను, ఆ దేవుడు అట్టంటావా, మీ దేవుడు ఒక్కడా తెలియక ఏదో ఊర్లో మా బిజినెస్ మీద చెప్తుంది ప్రియురా, ఏదో ఊరికంటే ఇప్పుడు బీజేపీ గవర్నమెంట్ వచ్చింది కాబట్టి కొద్దిగా వాళ్ళు ఏం చేశారంట, వాళ్ళ సమాధుల తోట పైన యేసు ప్రభు అందరికీ ప్రభు అని రాశారంట. ఈ రాధా మనోహర్ దాస్ వెళ్ళి ఓకే ఇది అందరికి ప్రభు ఎట్టయితాడు ఆయన, మాకు కాదైనా అని చెప్పి ఎంఆర్ఓకో వర్కో చేస్తే ప్రియురా
అది పీకిచ్చి అదే సమాధుల తోట మీద జై శ్రీరామ్ అని రాయించారు. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే కొద్దిగా కేర్ఫుల్గా మనం ఉండి కొద్దిగా ఆలోచించినప్పుడు కదా, కొద్దిగా లేకపోతే మనం పూర్తిగా ఆర్గ్యుమెంట్ చేసినాం అనుకోండి, ఇప్పుడు కదా అనవసరమైన ప్రాబ్లం చెప్తాను దిగుతాము. 2 Timothy 4:2-16 అపవిత్రమైన వట్టి మాటలకు విముఖుడైందుము. వట్టి మాటలు, డోంట్ టాక్ అన్నెసెసరీ థింగ్, ఎంప్టీ వర్డ్. అట్టి మాటలాడువారు మరి ఎక్కువగా భక్తిహీనులగుదురు. అనవసరమైన మాటలు మాట్లాడేవారు, అంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆర్గ్యూయింగ్ అదర్ పీపుల్. వేరేతో ఆర్గ్యూ చేయొద్దు. భక్తి పెరగాలంట, రికి భక్తిహీనులు అవుతారంట. ఎవరు ఆర్గ్యూ చేసి. నేను 30 సంవత్సరాలు ఇచ్చినాను ప్రియులరా, నాకు తెలుసుకుంది ఎవరున్నా ప్రశ్న కొన్నిసార్లు అడుగుతుంటారు, అదిగా మీదే నాకు కరెక్ట్ అదంటే సింపుల్గా నేను నుంచి వెళ్ళిపోతాను. నాకు అంత లోతుగా ఆ వేదాలు ఈ వేదాలు నాకు తెలియదు కదా. లాస్ట్కు నేను అనేసాను, ఎందుకంటే వీ కెనాట్ ఫైవ్ నాకు అంత కెపాసిటీ లేదు. అనవసరమైన ట్రబుల్స్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ. ఏదో నిజంగా వచ్చింది, నిజంగా మనం ఈ ఆరాధన చేసుకుని ఎవడో వచ్చాడు అటాక్ చేసింది, నో ప్రాబ్లం. కానీ అనవసరంగా మనం కూర్చొని వాళ్ళతో ఇది కరెక్ట్, మాదే కరెక్ట్, మీదంతా వేస్ట్ అట్లాంటి చెప్పినప్పుడు అనవసరంగా లేదు వాళ్ళకి. సో దేర్ఫోర్ అవి జగడలు పుట్టించును, భక్తిహీనులు అవుతారు. యూ విల్ లూజ్ యువర్ ఫెయిత్. 1 Timothy 1:4 తిమోతికి రాసిన మొత్తం ప్రియులరా 1వ అధ్యాయం 4వ వచనం ప్రియుల. 3వ వచనం నుంచి, నేను మాసిదోనియాకు వెలుచుండగా సత్యములకు భిన్నమైన బోధ చేయవద్దని కల్పనా కథలను, మితము లేని వంశావళులను, విశ్వాస సంబంధమైన దేవుని ఏర్పాటుతో కాక వివాదములతోనే సంబంధాలు కలిగి ఉన్నవి కనుక వాటిని లక్ష్య పెట్టొద్దు. వంశావళిను అది కరెక్టు, ఇది కరెక్టు, మా పితరులు కరెక్టు, వాళ్ళు చేశారు, ఇది చేశారు అని చెప్పి ఈయన అంటాడు. తర్కవాదం చేయొద్దు, వితండవాదం చేయొద్దు, ఆర్గ్యుమెంట్స్ చేయొద్దు. వీఆర్ నాట్ గుడ్. భారతదేశంలో వీ క్రిస్టియన్స్ ఆర్ ఓన్లీ 5%. తక్కిన 80%. 80 మంది 5 మంది తీసుకొస్తే ఏం చేస్తామంటే మనం 5 మంది జ్ఞానంగా తిరిగారా? నో డౌట్ మనకు రాజ్యాంగం హక్కులు ఇచ్చారు, దాన్ని తిరిగారా 10 మంది నుంచి మీద పడి కనిపిస్తే హక్కు ఆ రాజ్యాంగం ఏం చేస్తుంది కదా. ఒకసారి ప్రారంభమైన తర్వాత ఏం చేస్తుంది? పిలికివారు కూడా ఉడికిపోయినారు. మనం ఇప్పుడే చూసాం కదా, ఆత్మను శరీరం చంపి ఆత్మను చంపని వారికి మీరు భయపడవద్దు, పిలికిగా ఉండద్దు. కానీ అన్నెసెసరీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్వైట్ చేసుకోవద్దు. డోంట్ టాక్. ఇప్పుడు మనం చదివిన వాక్యం అనేది డోంట్ టాక్. ఆ వంశవళి, ఈ వంశవళి, నాకు భక్తి కలగదు, నాకు జగడలు వస్తాయి, కొట్లాటలు వస్తాయి. First Timothy 4:7 అది అపవిత్రములైన ముసలమ్మ ముచ్చటలను విసర్జించి దైవ భక్తి విషయంలో నీకు నీవే సాధకము చేసుకును. అపవిత్రమైన ముసలమ్మ ముచ్చటలను విసర్జించి, అపవిత్రమైన ముసలమ్మ ముచ్చటలు అంటే బైబిల్లోని సబ్జెక్ట్స్. ముసలం ఏదో స్టోరీస్, ఏదో కథలు మన దగ్గర మాట్లాడుకుంటూ కూర్చోకుంటుంటారు. దాన్ని అవాయిడ్ చేయమంటున్నాడు ఆయన. ముసలమ్మ కథలు, ఆ స్టోరీ, ఈ స్టోరీ. Don't argue, don't fight, avoid all the problem. Chapter 6, 1 Timothy chapter 6. 3 నుంచి 6 వరకు చదువుతున్నాం ప్రియులారా. ఎవడైనను
మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క హితవాక్యములతోనూ దైవభక్తికి అనుగుణమైన బోధన అంగీకరింపక భిన్నమైన బోధను ఉపదేశించిన ఎడల వాడు ఏమియూ ఎరగక తర్కములను గూర్చియు వాదములను గూర్చియు వ్యర్థంగా ప్రయాసపడుచు గర్వాంగుడగును. వీటి మూలముగా అసూయ, కలహము, దూషణలు, దురుసు మానవులను చెడిపోయిన మనసు కలిగి సత్యహీనులై దైవభక్తి సత్యహీనులై ఐదురు. కాబట్టి తర్వాత అంటాడు దైవభక్తి లాభ సాధన అనుకుని మనుషులు వ్యర్థవాదము కలుగుతున్నవి. సో మీరు ఆర్గ్యుమెంట్ చేయొద్దు. ఎవడైనా యేసుప్రభు యొక్క బోధ కాకుండా వేరే బోధ చేస్తే మీరు ఆ బోధన వినొద్దు. ప్రియులారా, ఒక్కసారి మీరు మనం గమనించినట్లయితే చాలా మన దేశంలో చాలా మటుకు వాక్యం తెలిసి ఇలాంటి రెఫరెన్సెస్ చెప్పకుండా ఏదో ఒక స్టోరీ చెప్పి మీరు కొన్ని మెయిన్ ప్రీచర్లు చూడండి. ప్రియులారా, ఏదో ఒక స్టోరీ చెప్పి ఏదో అక్కడ జరిగింది, తిరుపతిలో అయింది, అక్కడ ఇక్కడైంది చెప్పి చిన్న లేఖనాలు చెప్పిన వాళ్ళు చాలా చాలా తక్కువ. ఇప్పుడు నేను కనీసం ఒక 15 రెఫరెన్సెస్ చదువుతున్నాను. పెద్ద ప్రీచర్ ఒకసారి చూద్దాము. మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి ఎన్ని రెఫరెన్సెస్ వాళ్ళు బైబిల్ నుంచి తీస్తారు. నేను చాలా మందిని గమనించాను. ప్రియులారా, ఆ స్టోరీ చెప్పడం, ఈ స్టోరీ చెప్పడం, ఇదే కానీ ప్రియులారా లేఖనాలలో ఎప్పుడైనా చెప్పట్లేదు. అందుకే విశ్వాసం దగ్గర. సో ప్రియుల ఈ విషయాలు మనం ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకున్నాం. మనం ప్రవీణ్ ప్రగడల మరణాన్ని మనందరం చాలా చూపిస్తున్నాం. వాట్ వండర్ఫుల్ మ్యాన్, చిన్న దేవునితో నిలబడ్డాడు. లాస్ట్ తన ప్రాణాన్ని ఐ ఫెల్ సో హ్యాపీ. ప్రియుల నేను ఆయన సమాధికి వెళ్ళాలా, ఆయన వెళ్ళాను. ఫ్యాక్టరీ చర్చ్కి వెళ్ళి ఒక 1 hour అడుగు కూర్చొని మళ్ళా ఆ నుంచి నేను ఫ్యూనరల్కి వెళ్ళాను. ప్రియుల ఐ స్పెండ్ ఆల్మోస్ట్ 3 to 4 hours డే. I felt so happy because of the సేవకుని సాక్ష్యం ఆయన యొక్క మరణాన్ని నేను పాల్పొందాను. ఆయన సమాధికి నేను చాలా సంతోషించాను. దాని గురించి మనం నేర్చుకునే సత్యాలు ఏంటంటే దేవుని కొరకు ఎవరెవరికి జీవిస్తారో వాళ్ళంతా తల్లి దేవుని కొరకు తన ప్రాణాన్ని పోగొట్టుకున్న వాడు మళ్ళా తిరిగి వస్తున్నాడు. నా నిమిత్తము అన్ని విడిచిపెట్టువారు ఈ లోకమందును తర్వాత రాబోయే లోకమందును ఊరంతలుగా పడుతుంది. ఈ శరీరం చంపి ఆత్మను చంపని వారికి మీరు భయపడవద్దు. ఆత్మను శరీరం 2 చంపేవారికి మీరు దేవునికి భయపడదు. మనుషుల ముందు నేను క్రీస్తు వాడని ఎవరైతే ఒప్పుకుంటాడో తండ్రి ముందు నేను వాడిని ఒప్పుకుంటాడు. మనం పనిచేసే ఆఫీసులలో, మనం ఉండే కాలేజెస్లలో, మనం ఉండే స్కూళ్ళలో సిగ్గుపడవుతాడు. ఆయన క్రిస్టియన్ అండి, ఒకప్పుడు హిందూగా ఉంటే ప్రభు నమ్ముకొని ఆయన క్రిస్టియన్ అంటే అక్కడ మనం క్రీస్తు వారు అని చెప్తుంటే తండ్రి అంటాడంటే నా వాడు కదా. మనం చదువుకునే వాక్యాలు రెండోది మనం నేర్చుకుని జ్ఞానంగా ప్రవర్తించండి. ఆర్గ్యుమెంట్ చేయొద్దు, తప్పించుకోండి. అపాయం రావడం చూసి తప్పించుకోండి. యేసుక్రీస్తు తప్పించుకున్నాడంటే మనం యేసుక్రీస్తు కంటే జ్ఞానవంతులను కాదు. ఇంట్లో భార్య భర్తలు కానీ దేవుని విషయం, బైబిల్ విషయం ఏదైనా కావాలి ప్రేమగా చెప్పుకోవచ్చు, అది లేదు. కానీ నార్మల్గా ఒకే బైబిల్ గురించి, దేవుని గురించి మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు రోషం వస్తుంది, కోపాలు వస్తాయి, కొట్టుకునేంత పరిస్థితి వస్తుంది. నాకు ఒక 2 సార్లు 5 ప్రియులు అప్పటి నుంచి నేను నేర్చుకున్నది ఇగో ఈ వాక్యాన్ని చదువుతున్నప్పుడు నేను తిమోతి పత్రిక చాలాసార్లు చదివాను. అవన్నీ నేను అప్పుడప్పుడు అడ్వర్టైజ్ చేస్తున్నాను. ఇట్ విల్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ ఎనీ గాడ్లీనెస్. భక్తి హీనులమవుతామంటే ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తాం, జగడము పుట్టిస్తే కొట్లాడు అనవసరం ప్రాణాలు. మంచిగా వాక్యం చదువుకున్నాం, లేఖనాలు ధ్యానించుకున్నాం. మనకు అనుకూలంగా ప్రియులు ఎవరైనా మంచిగా వాళ్ళు మంచిగా క్లోజ్గా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటే వాళ్ళకి వాక్యం చెప్పాలి. కొంతమంది ఇష్టపడరు, వాళ్ళని మనం వదిలేద్దాం. God knows how to deal with some people.
దేవుడు ఇచ్చిన వాక్యం దీవించాలి. ఆమేన్. ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధుడా, ఇంతవరకు ఈ వాక్యం ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడారు.